सीमा टपी गले डोनाल्ड ट्रम्प ईरान को असभ्य भाषा रे मेसेज लिखी ट्वीट कले डोनाल्ड ट्रम्प। वर्तमान समय डोनाल्ड ट्रम्प ईरान को जो भली भाव रे मत मंतव्य देइछंती ताहा चर्चार विषय पालटुची। नमस्कार, मु विवेक, आपण देखुछंती न्यूज रूम। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जे भली असभ्य भाषा रे मेसेज लिखि पारंती, एभली असभ्य भाषा रे ट्वीट करि पारंती, ताहा वर्तमान समय सामना को आसीची। कोन लिखिछंती डोनाल्ड ट्रम्प मु आपण मानकु कहि रखुची। डोनाल्ड ट्रम्प एटी लिखिछंती ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे, अर्थात मंगलवार दिन ईरान रो ब्रिज ऊपर आक्रमण हबो ताश्चर्य करि लिखिछंती डोनाल्ड ट्रम्प। एवं सबुठारु सांघातिक लेखा लिखिछंती डोनाल्ड ट्रम्प। आमे कहि परिबा गोटिके पढि के आपनको सुनाइ देबा को चाहिबी। Tehran will be nothing like it. Open the fucking strait, you are crazy bastards, or you will be living in hell. Just watch. The President of the United States wrote on Easter Sunday, adding the words, praise be to Allah. अल्लाह को प्रे करो। वर्तमान समय ये होची चेतावनी डोनाल्ड ट्रम्प करो ईरान पाई बड़ चेतावनी आमे कहि परिबा। सबटा बड़ कथा होची गोटे देशर राष्ट्रपति एभली लेखा लिखि पारंती, एभली भाषा प्रयोग करि पारंती तांको लेखारे, ताहा वर्तमान समय समस्त को आश्चर्य करिछि। जेतबे युद्ध चालिछि एही समय ईरान को एभली चेतावनी दबा एवं अभद्रतार सहित चेतावनी दबा केते दूर सुहाउछि। विश्वर एते शक्तिशाली राष्ट्रपति जहाको सारा विश्व मानंती सम्मान दियंती, सेभली गोटे देशर राष्ट्रपति कोन एभली भाषा व्यवहार करि पारंती? डोनाल्ड ट्रम्प कोन प्रकृति रे पागल हो जाइछन? से केते बेले कोन कहउछंती, केते बेले कोन लेखुछंती, तार कोनोसी ताळमेळ खाउनी। एबे तमाम विषय हम आलोचना करबा पई हम सहित फोन लाइन रे जुड़ी होछंती ग्रुप कैप्टन एसके महापात्र। चलंतु तांको सहित कथा बा आलोचना करबा। प्रकृति रे डोनाल्ड ट्रम्प जोबली भागे मत रखुछंती, ता पछरे कोन कारण रहिछि एवं प्रकृति रे डोनाल्ड ट्रम्प ईरान पर मंगलवार दिन गोटे बड़ हमला करिवे कि, ए विषय तमाम आलोचना करबा। श्रीयुक्त महापात्र कोन कहिबे वर्तमान समय डोनाल्ड ट्रम्प जोबली भाबे ये चेतावनी दैछंती, जोबली ढंगरे ये भाषा प्रयोग करिसंती ईरान उपरे, यहा प्रकृति रे केते युक्तिसंगत बा सारा विश्व हेतु किभली देखुछि? सर, जोबली भाबरे आपण देखुचंती डोनाल्ड ट्रम्प जो लैंग्वेज व्यवहार करिसंती ईरान को नहीं, ये लैंग्वेज एवं ईरान को नहीं जो भले भाबरे से टार्गेट करिसंती एवं एते बड़ देशर से जने राष्ट्र मुख्य से भली भाषा व्यवहार करछन्ते, आको आपण किभली देखुचंती? आगे देखंतु मु तो संपूर्ण भाव में मोर सांबादिकता बा एई भली भाव में कमेंटरी दबार मोर अभिज्ञता टिके बेसी नाही, कारण मु भिन्न प्रकार बैकग्राउंड रो आछि। किंतु जने राष्ट्रमुख्यଙ୍କ पखरे एभली एक भाषा, एभली अशालीन एवं एभली अभद्र भाषा बोधुए प्रथम थर पई कौन जन राष्ट्रमुख्य ठार आसी, जोटा कि ऑफिशियली ट्विटर हैंडल आसी बोली जना जाए। आदि जने अमेरिकार राष्ट्रपति जहाँ पृथ्वीर सबुठारु शक्तिशाली देशर प्रतिनिधि भाव में गणा जाए, जे एभली भाषा आसे ताले समग्र विश्व पई एटा गोटे अति दुर्भाग्यजनक बोली मु कहिबी। आउ एभली भाषा रे जहाँ से कहिसंती ईरान विषय रे एवं जहाँ करबा को जाउचंती बोली सूचना दैचंती, ताहा संपूर्ण भाव में मते मु तो एको गोटे पागलर प्रलाप बोली कहिबिनी, बरं गोटे संपूर्ण भाव में गोटे उन्मत्त एवं संपूर्ण भाव में पागल हो जाइछवा कोनोसी एक मत्त हस्तिर डिस्ट्रक्टिव बा संपूर्ण विध्वंसकारी माने जो आह्वान दबार एटा होची गोटे निदर्शन बोली मु कहिबी। ता माने थर्सडे विल बी पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे। ये जो भाषा व्यवहार करछन्ती ईरान को नहीं कि जो कहा जाइछि, जो चेतावनी पूर्वक भाषा व्यवहार करा जाइछि, आपको आपण किभली देखुछन्ती? प्रकृति रे मंगलवार दिन सेभली स्थिति उपजेबे कि ट्रम्प? या देखंतु मु ताको विषय सबुठारु कहा जाए जे ट्रम्प के विषय या कहा जाए जे जेते प्रेडिक्टेबल से होचंती मोस्ट, इट इज द मोस्ट प्रेडिक्टेबल थिंग अबाउट डोनाल्ड ट्रम्प इज दैट ही इज एब्सोल्युटली अनप्रेडिक्टेबल। अर्थात तांकर निकटर थिबा तांकर उपदेष्टा वृंद एवं तांकर परिवार एवं अन्य मध्य से जे भविष्य को कोन करबा को जाउचंती एवं कोन कहिबा को जाउचंती ता ऊपर कोनोसी प्रकार आभास सेमानक पाखर न थाए। तेनु ट्रम्प जहा कहिचंती ता जे न करिवे से कौन संदेह नहीं बा कौन जे करिवे सेठी नै कि मध्य घोर संदेह रही। माने मु एई भली अवस्था वर्तमान अवस्था मु संपूर्ण भाव में मु चकित जे एभली व्यवहार करिसंती एवं जदि से तांको कथा अनुसार समग्र ब्रिज एवं पावर प्लांट को जदि एक्चुअली नष्ट करंती ताले ईरान जनसाधारण को पई एटा गोटे केते बड़ समस्या आ केते बड़ विभीषिकामय परिस्थिति सृष्टि करिवो। अंतत मु आशा करिवि जे अंतत तांको भीतर सामान्य सद्बुद्धि उदय हबो एवं से जहा से कहउचंती ता होय त न करंती। किंतु डोनाल्ड ट्रम्प को आम अतीत जहाँ देखीचे एवं
ତାଙ୍କଠାରୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆମେ ଅନପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ ବିହେଭିୟର ଅତୀତରେ ଦେଖିଛେ ସେଥିରୁ ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରିବା କଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା କରି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ହଠାତ୍ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବୋମା ବର୍ଷଣ କରିକିରି ଇରାନର ଏଇ ସବୁ ଆସେଟକୁ ନଷ୍ଟ ହୁଏତ କରାଯାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଇରାନବାସୀ ଅକଥନୀୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏବଂ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି କହିବା ପାଇଁ ସେଭଳି କୌଣସି ଭାଷା ନାହିଁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉ ଭଳିଆ ବିଭୀଷିକାମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆଡକୁ ଆମେମାନେ ଯାଉଛେ ଏବଂ ଏଇଟା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କୋଉ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସାର୍ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଥିପାଇଁ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ନା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜନେତା ଆଉ ଆମେରିକାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁ ଦେଶ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିସାବରେ। ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜନେତା ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡିକ ସେଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରଠୁ କଣ ଶିଖିବା ବା ସେଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କଠୁ କଣ ଶିଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହା ହେଉଛି ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କିଛି ଶିଖେଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଭାୟୋଲେନ୍ସ ଆଉ ତାକୁ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ କଲଚରାଲ ଡିକାଡେନ୍ସ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିର ଯୋଉ ଅପସଂସ୍କୃତି ଆଡକୁ ଯିବା ଏବଂ ତାର ଯୋଉ କ୍ଷୟ ହବା ବା ସେଥିରେ ଯେମିତି ଉଇ ଲାଗିଯାଏ ସେଇଭଳିଆ ସଂସ୍କୃତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଏବଂ ଆମେରିକାରୁ ସେ ହେଇ ତେଣୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଯେ ଆମେରିକା ଠାରୁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିବ ତାହା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏଇ ବିଗତ 15-20 ଦିନ 25 ଦିନର ବ୍ୟବହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ସେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଇଭିନ୍ ସାଉଦି ଆରବର କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଅପମାନଜନକ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏଭଳି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏଭଳି ଭାଷା ଆଦୌ ଆଶା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ବା ତାଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ନେତା ଆଗରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାର୍ଜିତ ଏବଂ ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଆଶା କରୁ। କିନ୍ତୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବୋଧହୁଏ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଦେଶର ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇତିହାସରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଏଇଭଳି ଜଣେ ଅଭଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଆଯିବ। ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିଗାସି ଛାଡିକିରି ଯିବି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କୋଉ ପ୍ରକାର ଲିଗାସି ବା କୋଉ ପ୍ରକାର ସେ ଗୋଟେ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଯାହାକୁ କି ପୃଥିବୀର ଲୋକ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପକୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ଯିଏ ନିଜର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିସାବରେ ନିଜର ଶାଳୀନତା ନିଜର ସମ୍ଭ୍ରମତା ଏବଂ ବାକ୍ ସଂଯମତା ଯାହାର ନାହିଁ ସେଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ବା ଅଧିକା ଆଉ କଣ କୁହାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକା ମୁଁ ବା କଣ କହିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ଆଶା କରିବି ଯେ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଅନ୍ତତଃ ନ ହଉ ଏବଂ ଇରାନର ଜନସାଧାରଣ ଏଭଳି ଅକଥନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ ନ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ୱାର୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ୱାର୍କୁ ଦେଖି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି କି କାରଣ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡାକ ଠିକ ସେଇଭଳି ହିଁ ଆସୁଛି। ହୁଏତ ତାହା ହେଇପାରେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ତାହା କହିପାରିବିନି କାରଣ ସେଟା ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ହୁଏତ କହିବେ ଯେ ଏଭଳି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ବା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଖୁସି ମିଳୁଥିବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ହେଇପାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିକୃତି ବୋଲି କହିବା ଆମେ କାରଣ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ କହନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ରୋଗ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଥାନ୍ତି ପରପୀଡନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକିରି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତି ଏଭଳି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରାଧିକ ମନୋବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବୋଧହୁଏ କ୍ୱଚିତ ଦେଖାଯାଏ ବା ଇତିହାସରେ ୟାର ଉଦାହରଣ ବୋଧହୁଏ ଏଭଳି ମିଳିବନି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇ ପୁରାଣ କାଳରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ବା କୌଣସି ସିନେମାର ଭିଲାନ ମାନେ ଯୋଉଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବା ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ଯୋଉଠି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି କଷ୍ଟ ଦେଇକରି ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କଷ୍ଟ ଦେବି ୟା ଭାବିକି ହୁଏତ ମନେ ମନେ ସେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ବା ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଯୋଉ ଅଛି ଅନ୍ତରାତ୍ମା ତାକୁ ହୁଏତ ଖୁସି କରିବାରେ ହୁଏତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି ଏଇଟା ପ୍ରକାର ମାନସିକ ବିକୃତି ଏହା କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କର ପରିଚାୟକ ନୁହେଁ। ସାର୍ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ଇରାନ ସହିତ ଏବଂ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବାରମ୍ବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ଆସିବା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆସି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ଏବଂ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ସେ ନିରବତାର ସହିତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚଲେଇଛନ୍ତି ସେ ଏତେ ଡ୍ରାମାବାଜି କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁରାପୁରି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଡ୍ରାମାବାଜି କରିବା ନାଟକୀୟତା ଢଙ୍ଗରେ ପୁରା ଯୁଦ୍ଧକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ଆପଣ ଫରକ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ଫରକ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଧୁରନ୍ଧର ପିକ୍ଚର ଦେଖୁଥିଲେ ବା ଆସିଛି ବା ତା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କୁହାଉଛି ଏଥିରେ ଯୋଉ ନିର୍ମମତା ଆଉ ନୃଶଂସତାକୁ ଏତେ ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯାହାକୁ କେତେକ ଦର୍ଶକ କହୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଏତେ ନିର୍ମମ ଏତେ ନୃଶଂସତାକୁ ହୁଏତ ଏତେ ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ଦେଖେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ତାମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଟା ଜନମାନସଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଭଳି କୁହାଯାଏ ଯେ ଛୋଟ ପିଲା କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଗ୍ରାଫିକ ଦୃଶ୍ୟ ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ରେଜ୍ କରିବ ବା ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସନ୍ତୁଳନକୁ ବିଗାଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ବିଗାଡ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ବର୍ବରୋଚିତ ଏବଂ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଅମାନବୀୟ ଭାଷା। ମାନେ ଏଭଳି ଭାଷାରେ କୌଣସି ଦେଶ ବିଷୟରେ କହିବା ବା ଏଭଳି ମାନସିକତା ପୋଷଣ କରିବା ଏଇଟା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ଧରଣର ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ବୋଧେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜର ଅହଂ ବଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ହୁଏତ ଦେଖିବା ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆମେ ଯୋଉ ପୁରାଣ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇଭଳି ଅନେକ ଚରିତ୍ର ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କି ତାଙ୍କର ରାକ୍ଷସୋଚିତ ବ୍ୟବହାର ଯୋଉମାନେ କି ନିଜର ଗର୍ବ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ
ଯୋଉ ଦୈବୀ ଶାସ୍ତି ମାନେ ହୁଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଡିଭାଇନ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳେ ହୁଁ, ହୁଁ। ତେଣୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଭାଇନ ପନିଶମେଣ୍ଟ କଣ ହବ ତାହା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ହୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବଳଶାଳୀ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଇରାନ କିଛି ନ କରେ ତାହେଲେ ଇରାନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ବିଭୀଷିକା କୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୈବୀ ଶାସ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହବ କୋଉ ପ୍ରକାର ହବ ତା ହୁଏତ ମୋ ପକ୍ଷରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ବିଷୟରେ ଇମାଜିନ କରିବା ବା ସେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭବିଷ୍ୟତ କରିବା ହୁଏତ ମୋ ପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭବ ନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଇତିହାସ କେବେ ହେଲେ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କର ନାମ ଇତିହାସରେ କେବେ ହେଲେ ଆଦରର ସହିତ ନିଆଯିବ ଏ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ହୁଏତ ଟ୍ରମ୍ପ ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିବି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣ ଆମକୁ ଏତେ ତମାମ ସୂଚନା ଜଣାଇଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଅତି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖା ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। थैंक यू। ठीक है सर।